जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। लास्ट लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 6.5 ना 4 दाखला गण्या था। आज आपणे 5मा दाखलाथी आगळ वधीए। तो जोईए 5मो क्वेश्चन के एक झाड़ जमीन परथी 5 मीटर ऊंचाईएथी तूटी पड़े छे अने तेनी टोच झाड़ना थड़थी 12 मीटर अंतरे जमीनने अडे छे तो झाड़नी मूळ ऊंचाई शोधो। हवे अहींया मैं आकृति दोरेली छे। हवे आपणे नामकरण करीए। सपोज के आपणे धारो के झाड़नी ऊंचाई ए बी धारी लईए तो आ झाड़नी ऊंचाई छे ए थी लईने बी सुधी। हवे 5 मीटर ऊंचाईथी तूटी पड़े छे। क्यांथी तो के जमीनथी 5 मीटर ऊंचाईथी तूटे छे तो अहींया आपणे सी बिंदु आपीए। मतलब के सी बिंदुएथी झाड़ तूटीने जमीन उपर एनी टोच ज्यां अडे छे अहींया ए आवशे। अहींनुं ए बिंदु छे। झाड़नी जे टोच छे ए 5 मीटर ऊंचाईथी तूटी पड़ता ए टोच नीचे आवशे। नीचे आवशे एटले क्यां आवशे तो के जमीन उपर। एटले अहींया ए बिंदु आव्युं। तो हवे आपणो त्रिकोण ए बी सी आ रीतनो बनशे। तो अहींया लखी शकाय 5 मीटर ऊंचाईथी तूटी पड़े छे एटले बीसी नी लंबाई केटली थशे 5 मीटर। पछी तेनी टोच झाड़ना थड़थी 12 मीटर अंतरे। झाड़नुं थड़ जो अहींया छे अहींयाथी 12 मीटर अंतर एटले ए अने बी मळ्युं तो आनुं माप थशे 12 मीटर। तो ए सी मेळववानुं आ काटखूणो मळ। तो शुरू करिए। अहींया धारो के झाड़नी ऊंचाई ए बी छे। हवे झाड़ 5 मीटर एथी तूटी पड़े छे। झाड़ थड़थी 5 मीटर ऊंचाईएथी तूटी पड़े छे। तेथी BC बराबर 5 मीटर। झाड़नी टोच थड़थी 12 मीटर अंतरे जमीनने अडे छे। तेथी ए बी बराबर 12 मीटर। हवे आपणे मेळववानुं शुं छे तो के झाड़नी मूळ ऊंचाई शोधो एटले के आपणे ए बी मेळववानुं छे। तो हवे अहींया आपणे लखी शकीए तेथी ए बी बराबर AC वत्ता CB। AC वत्ता CB। અહીંથી AC નું માપ છે અને C થી B નું માપ તો C થી B નું માપ તો 5 મીટર આપણને આપેલું છે પણ જો અહીંયા AC આપણે મેળવી લઈએ તો એ બંનેનો સરવાળો કરી શકીએ। તો હવે અહીંયા કાટકોણ ત્રિકોણ છે તો કાટકોણ ત્રિકોણ માટે હંમેશા આપણે પાયથાગોરસનો પ્રમેય વાપરીએ છીએ। તો લખીએ અહીંયા હવે પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ जुओ जोईए। हवे पायथागोरसनो प्रमेय आपणे बहुत सारी रीते जाणीए छीए। कर्णनो वर्ग बराबर एक बाजुनो वर्ग वत्ता बीजी बाजुनो वर्ग। तो हवे कर्ण अहींया शुं थशे तो के AC थशे कारण के 90 अंशनी सामेनी बाजुने कर्ण कहेवाय। तो लखीए अहींया तेथी AC नो वर्ग बराबर
एक बाजू एटले AB नो वर्ग, बीजी बाजू एटले BC नो वर्ग। AB नो वर्ग वधता BC नो वर्ग। हवे AC तो आपणे मेळववानुं छे, तो B अने C नी किंमत मूकीए। तेथी AC नो वर्ग बराबर AB केटलुं छे तो के 12 मीटर, एटले 12 नो वर्ग। BC केटलुं छे तो के 5 मीटर, एटले 5 नो वर्ग। तेथी AC नो वर्ग बराबर 12 नो वर्ग 144 वत्ता 5 नो वर्ग 25। तेथी AC नो वर्ग बराबर 144 वत्ता 25 एटले 5 ने 4 9, 4 ने 2 6 ने 1 एटले 169। तो मने कोई कहेशे के कोनो वर्ग 169 थाय, तो जवाब आवशे 13। 13 नो वर्ग 169 थाय। बंने बाजुनो वर्ग केन्सल थशे, तेथी AC बराबर 13। अहींया आपणने AC नी लंबाई 13 मीटर मळी। पण આપણે તો ઝાડની મૂળ ઊંચાઈ મેળવવાની છે, તો AC વત્તા BC બરાબર આખું AB થશે। તો બસ એમાં કિંમત મૂકીએ। અહીંયા બાજુમાં લખું છું AB, અથવા તો આપણે આવી રીતે લખીએ કે ઝાડની મૂળ ઊંચાઈ, ઝાડની મૂળ ઊંચાઈ AB બરાબર AC વત્તા BC બરાબર AC ની કિંમત મળી આપણને 13 અને BC ની કિંમત છે 5, તેથી 18 મીટર। तो अहीं नीचे लखी सकीए आम झाड़नी मूळ ऊंचाई 18 मीटर छे। आ साथे दाखलो 5मो अहींया पूरो थाय छे। જોઈએ એના પછીનો ક્વેશ્ચન। ત્રિકોણ PQR માં ખૂણો Q અને ખૂણો R અનુક્રમે 25 અને 65 અંશ છે। નીચેનામાંથી કયું સાચું છે તે કહો। અહીંયા ત્રણ ઓપ્શન આપેલા છે કે PQ નો વર્ગ વત્તા QR નો વર્ગ બરાબર RP નો વર્ગ, બીજું છે PQ નો વર્ગ વત્તા RP નો વર્ગ બરાબર QR નો વર્ગ, ત્રીજું છે RP નો વર્ગ વત્તા QR નો વર્ગ બરાબર PQ નો વર્ગ। હવે આપણું આવું ક્યારે શક્ય બને કે જો પાયથાગોરસનો નિયમ લાગુ પડતો હોય તો હવે અહીંયા એક ત્રિકોણ આપેલું છે અને બે ખૂણાના માપ આપેલા છે। જો ત્રીજા ખૂણો આપણને ખબર હોય તો આપણે કહી શકીએ કે કયા પ્રકારનો ત્રિકોણ છે। તો શરૂઆત ત્યાંથી કરીએ। ત્રિકોણ PQR માટે, ત્રિકોણ PQR માટે માપખૂણો P, માપખૂણો P વત્તા માપખૂણો Q વત્તા માપખૂણો R બરાબર 180। આપણે જાણીએ છીએ કે ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો 180 થાય। કિંમત મૂકી દઈએ તો માપખૂણો P ની કિંમત નથી આપેલી એટલે એમને એમ રહેશે। માપખૂણો P વત્તા Q ની કિંમત આપણને આપેલી છે 25, R ની કિંમત આપેલી છે 65 અંશ બરાબર 180। હવે માપખૂણો P બરાબર વત્તા 25 ને 65 90 બરાબર 180।
હવે ખૂણા P ની કિંમત મેળવવી છે, અહીંયા લખું છું, ઉપર આવી જાઓ, ખૂણા P ની કિંમત મેળવવી છે તો માપ ખૂણો P બરાબર 180 માઇનસ 90, આ બાજુ પ્લસ 90 હતા એ પેલી બાજુ જાય તો 90 માઇનસ 90 થાય, તેથી માપ ખૂણો P બરાબર 90 અંશ। તો જ્યારે એક ખૂણો 90 અંશનો હોય, જ્યારે એક ખૂણો 90 અંશનો હોય તો આપણે કેવો ત્રિકોણ કહીએ છીએ? તો કે કાટકોણ ત્રિકોણ। તો કાટકોણ ત્રિકોણ માટે શું લાગુ પડે? તો કે કર્ણનો વર્ગ। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે કાટખૂણાની સામેની બાજુને કર્ણ કહેવાય, તો કર્ણનો વર્ગ બરાબર એક બાજુનો વર્ગ વત્તા બીજી બાજુનો વર્ગ। તો લખીએ અહીં ખૂણો P કાટખૂણો છે, તેથી પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ, હવે આકૃતિ ઉપર આવી જાઓ, ખૂણો P કાટખૂણો છે તો એની સામેની બાજુ શું થાય? તો કે કર્ણ। તો કઈ આવશે? તો કે QR નો વર્ગ। અહીંયા આપણે અલગ પેન ચોકથી દર્શાવીએ તો QR નો વર્ગ આ આપણો કર્ણ થશે, પછી PR નો વર્ગ વત્તા PQ નો વર્ગ, PR નો વર્ગ વત્તા PQ નો વર્ગ। આ બંને બાજુ આવી ગઈ। તો આવો ઓપ્શન અહીંયા જોવો જોઈએ છે ક્યાંય? તો કે PQ નો વર્ગ વત્તા PR એટલે RP નો વર્ગ બરાબર Q નો વર્ગ QR નો વર્ગ। તો આપણો બીજો ઓપ્શન સાચો થશે। બસ એટલું જ હતું। આ સાથે ક્વેશ્ચન 6 અહીંયા પૂરો થાય છે। જોઈએ એના પછીનો 7મો દાખલો। જેની બાજુની લંબાઈ 40 સેમી અને વિકર્ણની લંબાઈ 41 સેમી હોય તેવા લંબચોરસની પરિમિતિ શોધો। તો અહીંયા એક લંબચોરસ દોરેલો છે, લંબચોરસના ચારે ચાર ખૂણાઓ 90 અંશના હોય અને તેની સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય। તો અહીંયા ચતુષ્કોણ ABCD નામ આપેલું છે, તો લખીએ અહીંયા ચતુષ્કોણ ABCD લંબચોરસ છે। BD એનો વિકર્ણ છે, તો લખીએ રેખાખંડ BD વિકર્ણ છે। હવે વિકર્ણ દોરવાથી આપણને બે ત્રિકોણ મળ્યા, 1 અને 2। એમાં આપણે નીચેનો ત્રિકોણ લઈએ કારણ કે આપણને એક બાજુનું લંબાઈ આપણને 40 સેમી અને વિકર્ણની લંબાઈ આપણને 41 સેમી આપેલી છે। તો લખીએ અહીંયા ત્રિકોણ ABD માટે, ત્રિકોણ ABD માટે હવે અહીંયા ખૂણો એ તો કાટખૂણો છે, તો આપણે કહી શકીએ કે પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ, હવે ખૂણો એ કાટખૂણો છે તો એની સામેની બાજુ શું થાય? કર્ણ, એટલે કે BD નો વર્ગ, BD નો વર્ગ બરાબર AB નો વર્ગ વત્તા AD નો વર્ગ, AB નો સ્ક્વેર પ્લસ AD નો સ્ક્વેર। હવે જેની આપણને કિંમત આપેલી છે એની કિંમત મૂકી દે। અહીંયા AB ની કિંમત આપેલી છે અને BD ની કિંમત આપેલી છે, તો અહીંયા લખીએ તેથી BD ની કિંમત આપણને 41 સેમી અને AB ની કિંમત આપણને 40 સેમી આપેલી છે, વધતા
એડી આપણે મેળવવાનું છે। હવે આ બાજુ આવી જાય તો લખીએ અહીંયા, તેથી 41નો વર્ગ 41નો વર્ગ સાથે 1681 બરાબર 40નો વર્ગ 1600 પ્લસ એડીનો વર્ગ। આ કિંમત આપણે મેળવવાની છે। હવે એડીનો સ્ક્વેર છે, એડી આપણે મેળવવાનું છે, તો એને કરતા કરીએ તો એડીનો વર્ગ બરાબર 1600 જે પ્લસ છે એ બરાબરની આ બાજુ આવે તો માઇનસ થાય, એટલે 1681 માઇનસ 1600, તેથી એડીનો વર્ગ બરાબર 1681 માંથી 1600 બાદ થાય તો વધશે 81। કોનો વર્ગ 81 થાય તો કે 9નો। બહુ જ સિમ્પલ છે એ તો એડીનો સ્ક્વેર બરાબર 9નો સ્ક્વેર, સ્ક્વેર સ્ક્વેર કેન્સલ આઉટ, તો એડી બરાબર આપણને મળ્યા 9। હવે અહીંયા આપણે એડી મેળવીને અટકી નથી જવાનું, આ આપણને 9 સેમી મળ્યું। ઓકે, આપણે મેળવવાનું શું છે તો કે લંબચોરસની પરિમિતિ મેળવો। તો એના માટેનું સૂત્ર છે, સૌપ્રથમ તો અહીંયા લખીએ કે લંબચોરસની પહોળાઈ 9 સેમી છે। આમ અથવા તો તેથી લંબચોરસની પહોળાઈ 9 સેમી છે। બાજુમાં લખીએ, તેથી હવે લંબચોરસમાં સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય તો અહીંયા એનું સૂત્ર લખીએ, તેથી લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસની અંદર લંબાઈ વધતા પહોળાઈ। ચલો, લંબાઈ કેટલી છે 40, પહોળાઈ કેટલી છે 9, તો 40 વત્તા 9 બરાબર 2 ગુણ્યા 49, 40 વત્તા 9 49 ગુણ્યા 2 એટલે 98 સેમી। તો લંબચોરસની પરિમિતિ તેથી અથવા તો આમ ચતુષ્કોણ ABCD ની પરિમિતિ 98 સેમી છે। આ સાથે ક્વેશ્ચન 7 અહીંયા પૂરો થાય છે। જોઈએ એના પછીનો 8મો ક્વેશ્ચન। સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણોના માપ 16 સેમી અને 30 સેમી છે, તેની પરિમિતિ શોધો। સૌપ્રથમ તો આપણને સમબાજુ ચતુષ્કોણ વિશે ખબર હોવી જોઈએ, તો લખીએ અહીંયા એક એક પોઈન્ટ। સમબાજુ ચતુષ્કોણના કોણમાં ચારેય બાજુના માપ સરખા હોય, ચારેય બાજુના માપ સરખા હોય। એનો મતલબ કે AB બરાબર BC બરાબર CD બરાબર DA, એટલે અહીંયા મેં 2 લાઈન દોરીને દર્શાવેલું છે કે એ ચારે ચાર બાજુઓ કેવી છે સરખી। એના પછીનો પોઈન્ટ, સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણ કાટખૂણે દુભાગે છે। લખીએ અહીંયા, સમબાજુ
ચતુષ્કોણના વિકર્ણ કાટખૂણે દુભાગે છે, મતલબ કે છેદે છે, એટલે કે જ્યાં પણ બે વિકર્ણ છેદશે એ 90 અંશનો ખૂણો બનાવશે. એના પછી આપણે શું મેળવવાનું છે તો કે તેની પરિમિતિ શોધો, એટલે કે 4 બાજુ. હવે બાજુઓ તો અહીંયા સરખી છે તો 4 ગુણ્યા બાજુ લખીએ. અહીંયા સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા બાજુ. આ હતું સમબાજુ વિશેના કેટલાક પોઈન્ટ. હવે આપણે શું કરવાનું છે, અહીંયા આપણને સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણોના માપ અહીંયા 16 સેમી અને 30 સેમી, મતલબ કે AC નું માપ 16 સેમી છે અને BC નું માપ 16 સેમી છે. એના પછી કાટખૂણે દુભાગે છે, એનો મતલબ એવો થશે કે આ બંને કેવા હશે, સરખા હશે. એવી રીતે 30 ના અડધા 15 થશે અને 16 ના અડધા 8 થશે. લખીએ અહીંયા ચતુષ્કોણ ABCD ના વિકર્ણો O બિંદુમાં છેદે છે. જુઓ આકૃતિમાં અહીંયા O બિંદુમાં છેદે છે. તેથી અને વિકર્ણ AC ને બે ભાગમાં વિભાજિત કરે છે. કયા કયા? OA અને OC. તો OA બરાબર OC બરાબર 8 સેન્ટીમીટર. શું કામે? તો કે આખું AC કેટલું છે? 16 સેમી છે. તો એનું અડધું કેટલું થશે? 8 સેમી. અને 8 સેમીના એવા બે ભાગમાં એને વિભાજન કરે છે. એવી રીતે વિકર્ણ BD માટે પણ લખી શકીએ. તેથી OB બરાબર OD બરાબર 15 સેન્ટીમીટર. શું કામે? તો કે આખું BD તો 30 સેમી છે, તો એ બંને સરખા ભાગમાં વિભાજિત કરે તો 15 ના બે ભાગ થાય. હવે ત્રિકોણ AOB માં અહીંયા જોવું જોઈએ, વિકર્ણના છેદવાથી આપણને 4 ત્રિકોણ મળે છે. 1 2 3 અને 4. એમાંથી આપણે એક ત્રિકોણ લઈએ તો અહીંયા જોવું જોઈએ, આ કાટકોણ ત્રિકોણ છે. આપણને ખબર છે કે સમબાજુ ત્રિકોણના વિકર્ણ કાટખૂણે દુભાગે છે, તો આ ખૂણો કેટલાનો થાય? 90 નો. તો હવે આપણને BO અને AO ના બે માપ મળી ગયા, તો આપણે AB મેળવી લઈએ તો આપણે એની પરિમિતિ મેળવી શકીએ. એ રસ્તે આપણે જવાના છીએ. તો હવે ત્રિકોણ AOB માં ખૂણો O કાટખૂણો છે. ખૂણો O કાટખૂણો છે. તેથી પાયથાગોરસના પ્રમેય મુજબ જ્યારે પણ કાટકોણ ત્રિકોણ આવે ત્યારે આપણે પાયથાગોરસનો જ ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો હવે કર્ણ કયો થશે? તો કે 90 અંશની સામેની બાજુને કર્ણ કહેવાય, તો અહીંયા AB કર્ણ થશે. તો લખીએ અહીંયા AB નો વર્ગ બરાબર આ બાજુ એટલે OA અને OB. OA નો વર્ગ વધતા OB નો વર્ગ. કિંમત મૂકી દઈએ તો આપણે AB નો વર્ગ તો મેળવવાનો છે. તો OA નો વર્ગ છે અહીંયા 8 સેમી અને અહીંયા છે 15 સેમી. 8 નો વર્ગ વધતા 15 નો વર્ગ. તો AB નો વર્ગ બરાબર 8 નો વર્ગ થશે 64.
15 નો વર્ગ થશે 225. તેથી AB નો વર્ગ બરાબર 5 ને 4 9, 6 ને 2 8 અને 2 ના 2 એમને. હવે કોનો વર્ગ 289 થાય? તો કે 17 નો. તો AB નો વર્ગ બરાબર 17 નો વર્ગ. બે બાજુથી વર્ગ વર્ગ ઉડી જશે. તેથી AB બરાબર 17 સેમી. AB બરાબર 17 સેમી. AB મેળવીને આપણે અટકી જવાનું નથી. આપણે તો સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ મેળવવાની છે. તો પરિમિતિ મેળવવા માટે આપણે શું કરશું? તો સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં ચારે ચાર બાજુઓના માપ કેવા હોય? સરખા હોય. તો એક બાજુ મળી ગઈ હોય તો બીજી 3 બાજુ પણ મળી જાય. અને આપણે પરિમિતિનું સૂત્ર પણ અહીંયા લખ્યું હતું. તો કે સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા બાજુ. તો લખીએ ત્યાંથી જ. હવે સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા બાજુ. 4 ગુણ્યા બાજુનું માપ કેટલું આવ્યું છે? તો કે 17 સેમી. તો 17 4 68 સેમી અહીંયા લખી શકાય. આમ સમબાજુ ચતુષ્કોણની પરિમિતિ 68 સેમી છે. આ સાથે ક્વેશ્ચન 8 અહીંયા પૂરો થાય છે અને સ્વાધ્યાય 6.5 પણ પૂરું થાય છે. જ્યારે સ્વાધ્યાય 6 અથવા તો ચેપ્ટર 6 પણ અહીંયા પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.